جی السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر. نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں. نصرت، کل تو یار ویسے کمال ہی ہو گیا. مطلب بھرپور پورا میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے، سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے. جس طرح دنیا کے طاقتور ترین شخص جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر کرتے کرتے رکے اور شہباز شریف صاحب کو بلایا. بچہ تو میں نے اس کا نا شارٹ سا ایک کلپ بنایا ہے کہ شہباز صاحب کیا بولے، ٹرمپ صاحب کیا بولے، اور پھر اس کے بعد اختتام کیسے ہوئی، تو سن لیجئے پہلے. Then we talk. جی Do you want to say what you said to me the other day? I mean, come. Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much, my dear President Trump. Peace has been achieved. Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think you are the man this world needed most at this point in time. History will remember in golden words. I wouldn't say more except God bless you, God give you long life to serve like this for all time to come. Thank you very much. So beautiful. Thank you very much. Wow. Thank you. Thank you very much. Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. سر، فورن افیئرز بھی آپ نے ہمیشہ لکھا بھی ہے، بہت اچھا فورن افیئرز کو کور بھی کیا ہے. یہ ڈیولپمنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو، بات یہ ہے، اس پر میں اپنا تبصرہ کرنے سے پہلے ایک بات تو میں ضرور کہوں گا. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. 2014 سے 13 سے ہم انتھی نفرت اور عقیدت میں منقسم ہو گئے. اب میں نے سوشل میڈیا پر جو نگاہ ڈالی، ہمارے بہت سارے پاکستانی، اور ان پاکستانیوں میں اس جماعت کا یا تحریک انصاف کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ ان کا کرٹیسزم تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ میرے جیسے لوگ جو جوانی میں آج بھی مثلا کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو کرتے تھے، سب سے زیادہ مذمت وہ کر رہے ہیں. یہ ہے کہ چمچے گیری ہو رہی ہے، یہ وہ فلانا. نہیں، یہ باقاعدہ جو سوشل میڈیا پہ جو مطلب ایک پہلو ہے. بابا، جب انگریزی میں لفظ سکو فینسی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لیٹس فیس اٹ، یار کیا ہو گیا. اب میں یہ بات کہہ رہا ہوں یار، تھوڑا سا بدقسمتی ہم جس پروفیشن میں ہیں، صحافت میں، یار ہمیں فیئر ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں تو ہمیں ایک تھوڑا سا ایک وہ ترازو ہوتا ہے، اور اس کو برابر کو پلڑے رکھو. اس کے اس پروگرام میں جب سے تم میرے ساتھ ہو، کتنی مرتبہ میں نے شہباز شریف صاحب کا مذاق اڑایا ہے، ان کو ہمیشہ تنقید، اچھا ان کی نقلیں اتار کے بلکہ اتارا ہوں. ٹھیک ہے، ان کی مہربانی ہے، برداشت کرتے ہیں، شکریہ ان کا. لیکن یہ بات سوچیں کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں مصر کا صدر اس کا مہربان ہے، وہاں پر جناب ترکی کے صدر بھی موجود ہیں، وہاں پر امیر آف قطر موجود ہیں، وہاں پہ اردن کے بادشاہ موجود ہیں، وہاں پر کویت کے پرائم منسٹر موجود ہیں، وہاں پر بحرین کے بادشاہ ہیں، فلسطینین جو اتھارٹی ہے اس کے محمود عباس صاحب، حالانکہ ان کا یہ جو کل جگبندی ہوئی ہے اس سے براہ راست تعلق بھی بنتا ہے ایک حوالے سے. انڈونیشیا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک، اس کے صدر بھی موجود ہیں، آذربائیجان کے صدر ہیں، فرانس جو تہذیب کا مرکز، اس کے صدر موجود ہیں، حتیٰ کہ
150-200 साल तक हमें गुलाम रखने वाले बरतानिया के वजीर आजम मौजूद हैं, उनको वो बुलाते बुला हैं, के कहा, तू पीछे खड़ा हो जा। कहते हैं अच्छा पीछे, तो उसके बाद नहीं, साथ ही कहा है कि थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन 20 मिनट्स नोटिस। 20 मिनट के नोटिस पे आप इस कॉन्फ्रेंस में आ गए, अंडरस्टैंड। अब उसमें अगर वो खुद पाकिस्तान के वजीर आजम को दावत दे रहे हैं कि भी वो जो आप बात मुझे कह रहे थे कहो, अब वो खुद अपना माइक जो है वो आपके हवाले दे रहा है। अब आप मुझे बताइए कि सफारतकारी का क्या तकाजा है? नहीं ठीक है, मैं तो कहीं ना कहीं खुशामद करनी ही पड़ती है यार। तो यार क्यों नहीं, करनी भी पड़ती है। और की होगी तो ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि कर रहे थे, ऐसे कर, शाबाश। अभी आपने बरादर मिल्लत नहीं, देखो अगर तुम ये बात, क्या तुम इस बात को दियानतदारी से तस्लीम करते हो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान खुदा न खास्ता अगर जंग बढ़ जाती, क्या ये वाक़तन न सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए खतरनाक, बहुत बड़ा खतरा थी, बहुत बड़ा खतरा थी। और ये बात को तुम इनकार कर सकते हो कि बहरहाल ट्रंप और उसके अमले ने इसके मस्खरेपन को छोड़ दो। उसने एंड पे बड़ा पूरा संजीदा दिन कहा। लगा नहीं, के। नहीं, उसने बड़ा संजीदा होकर एंड पे कहा गाल मुक गई है, इसके बाद सारे घर जाओ, जैसे वाशिफ ने कहा। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, नहीं वो एक अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन तो उस मामले में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने बड़े अच्छे अंदाज में, भाई अचानक उनको बुलाया गया, उनको एक तो बंदा वैसे ही पहुंच जाता है, बट ही kept himself calm, को इतना नहीं महसूस किया तुसी सारे कमी बुलाया तो मैंने बुलाया ट्रंप ने, वगैरह वगैरह, एंड देन ठीक है भाई। अब एक इतना खुद पसंद शख्स जो है वो अपना माइक किसी और के हवाले कर रहा है, तो ठीक है भाई आप उसको, लेकिन साथ ही मैं दियानतदारी से ये भी समझता हूँ, ये अब इस पे मुझे माफ़ कीजिएगा, वो क्या कि ट्रंप साहब ने ये सब कुछ महज पाकिस्तान की मोहब्बत और शहबाज शरीफ साहब से अकीदत से में नहीं किया है। तो और क्या पर्पस था इसका? सर एक बहुत बुनियादी मकसद ये भी था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मैं फेवरेट फील्ड मार्शल कह के, और कन्वे माई रिगार्ड्स टू हिम ऑल्दो ही इज नॉट हियर, और फिर शहबाज शरीफ को बुलवा के, तो ये एक किस्म का जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है ना, तो ये ट्रोलिंग है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वहाँ का मीडिया में तो आग लगी हुई है कि ये हो क्या गया है, उनको तो अब कोराम बर्पा हो चुका है। वजह ये है कि अब जहाँ पर वो मीटिंग, जहाँ पर वो मुल्क बरतानिया जिसकी अंपायर में सुना है कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, वो बकौल कैमरों के रूबरू ये कहा जा रहा है कि 20 मिनट के नोटिस पे वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ जाता है, वहाँ भारतीय वजीर आजम नहीं जाते, वो भी बदऊ किए जाते हैं। हालांकि देखो टेक्निकली स्पीकिंग 1950 की दहाई में नहर सुएज पर नासिर की जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान चूंकि सीटों और सेंटरों में चला गया था, बगदाद पैक्ट जो हुआ था, तो हमें बाकायदा पूरी अरब दुनिया में, चूंकि उन दिनों नासिर का तूती बोलता था, मिस्र के सदर नासिर का, तो हमें अमरीकी टाउट्स के तौर पर मशहूर किया जाता था। भारत ने उसके मुकाबले में जी हम तो गैर जानिबदार हैं, और नासिर जितनी मर्तबा मिस्र के सदर मरहूम भारत के उन्होंने जितने दौरे किए हैं उतने उन्होंने पाकिस्तान के नहीं किए, और वाइस वर्सा। सिमिलरली यासर अराफात की सबसे ज्यादा पजीराई भारत में होती थी। इंदिरा गांधी बिल्कुल उन्हें अंकल की तरह ट्रीट करती थी, जैसे हमारी लेनी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी बात भी करती थी। तो एक हवाले से नरेंद्र मोदी, आपके भाई इजराइल के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपने वेलकम भी किया, और आपने, और उसमें भी आपने इजरायली प्राइम मिनिस्टर, अरे उसमें भी आपने तंज मारी नरेंद्र मोदी ने।
नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प को प्रोवोक किया। उसने कहा कि और ये जो है जंगबंदी ये जाहिर करती है आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। किसकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप? नेतन्याहू। इजराइल के वजीर आजम की, ये जो नॉट ऑफ ट्रम्प। मोदी की मुसलसल पोस्चरिंग है बड़ी कोल्ड सी, इसका क्या मकसद भाई, होता है? मैं आबादी के एतबार से अब बिल्कुल चीन के बराबर का मुल्क हूँ, बल्कि एक दो बंदे अब मेरे ज़्यादा हो रहे हैं, तो देखी जाएगी। हम बड़ी तहजीब हैं, हम वगैरह 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 वगैरह। चीफ क्या करेंगे मोदी साहब? भाई फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप खुद नहीं जाते, चलें आप अपने वजीर खारजा को भेज देते। हाँ, जयशंकर अच्छा, को भेज देते, आपको अरब इन्वेस्टमेंट भी दरकार है। आप इस बात के भी ख़्वाह हैं कि गजा की जो रिकंस्ट्रक्शन होनी है, रिहेबिलिटेशन होनी है, वहाँ अडानी ग्रुप काम उसमें करे। भारतीय अडानी ग्रुप भी कंपनियां भी काम करें। तो भाई आप चलें। तो अच्छा मौका था आपके लिए, आपका पहुंचे। था, वो इस वजह से करते हैं कि यार जिस मौके पर अगर पाकिस्तान के वजीर आज़म मौजूद होंगे, अगर मैं भी वहाँ हूँ और ट्रम्प हुए, तो वो कहते हैं यार तुम दोनों मिलो ना एक दूसरे के साथ, इधर आओ एक अदरान यार ऐसा फोटो तो लाया ना। अच्छा, वैसे ट्रम्प का कोई नहीं पता, वो क्या देता? नो ही हैज द कैपेसिटी ना, ही नोज इट। तो ये बुनियादी तौर पर इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है, हम लोगों की मुसीबत ये है कि हम इस तरह की बातों को एक कॉन्टेक्स्ट में रखने की बजाय, एक तो ये कि जी ओ यार बड़ी चमचगिरी करती, दूसरी ये है कि जी देखा सर मजा आ गया ना, क्या अमेरिका ने इस वक्त हमारे साथ, यार देखो वाह 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 वाह, तालियां। भाई दूर रात सोचें इसके डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं। अच्छा देखें, तनकीद अपनी जगह, अभी तो अच्छे ताल्लुकात तो है ना, इससे तो इनकार नहीं हो सकता ना। नहीं, मैं तो इसमें हम फायदे, मुल्की फायदे तो ले बाबा, सकते हैं। मुल्की फायदे तो उसी सूरत में उठाए जाएंगे ना जब आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई हो। मुझे पता नहीं वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है या नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हुआ होगा कि अमरीकी सदर जो है वो तमाम अपनी रिवायात को एक तरफ रखते हुए आपके आर्मी चीफ को लंच की दावत पे बुलाता है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है ना, कोई होमवर्क, कोई बैकग्राउंड वर्क हुआ होगा। फिर उनकी सिमिलरली वो आपके प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात करते हैं मौसूफ, और उसके बाद ये तो हद ही मुक गई कि जब वो खुद कहते हैं कि अब इसके बाद मैं क्या कहूँ, लेट्स गो होम। ठीक है ना। तो फिर वक्त ऐसी यकीनन कहीं ना कहीं को गोट है जिस पे पाकिस्तान और अमेरिका को मिलकर उसको किसी खाने में डालना है। अब वो गोट क्या है वो हम आमियों को बताता नहीं है, तो हम क्या करें? उसमें आपने कंडीशन तो एक डाली हुई है ना, मोदी और इंडिया वाली, उसके बगैर तो आप उसको आगे नहीं बढ़ा रहे ना कि यार एक सीधी ट्रम्प की मेहरबानी बिकॉज ऑफ मोदी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय वजीर आजम सबसे पहले तो ये बात आज भी कबूल करने को तैयार नहीं है कि जी उसने जंग बंद की थी ट्रम्प की ख्वाहिश। वो तो आज कांग्रेस ने ट्वीट भी किया ना, ऑफिशियल अकाउंट से एक्स पे पोस्ट किया उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने फिर कहा कि माय फेवरेट पर्सन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरह ट्रम्प कह रहे हैं, तो ये तो या तो फौरी तौर पे मोदी साहब को आना चाहिए और बताना चाहिए कि ट्रम्प गलत कह रहे हैं। ये तो कांग्रेस का बाकायदा मुतालबा है और ये बार बार कर चुकी है वो इस पे। तो अच्छा, एक बात तो चलो ये हुई, उसके बाद ये कि यही जब ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जिसको ट्रम्प की दानिश में है कि जहाँ पे वो बरतानिया दुनिया की नजर ऑफ कोर्स सर वहाँ लगी थी, बरतानिया के वजीर आजम को कह रहा है कि थैंक यू 20 मिनट के नोटिस पे आ गए हो। चलें जी, मोदी साहब अपनी रौनक में रहते और ये कि भारतीय वजीर खारजा को भेज देते। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा खातून है किरती वरदान सिंह, उनको भेज दिया। यानी और वो कहीं नजर भी नहीं इस पूरी ये जो फहरिस्त है इसमें जूनियर तरीन जो अफसर है यानी गैर मुल्क से आया हुआ, मतलब वो ये खातून। मोदी ने इस इवेंट को बहुत संजीदा नहीं लिया, उन्होंने कहा अच्छा, ठीक। अब ये कि ट्रम्प जो इतनी निगाह रखता है, जो वहां पे कह रहा था वाह
is British Prime Minister here, Pakistan's Prime Minister نہیں here. سر وہ تو آپ بڑی کا نظر کیا رکھتے خیال ہے ہیں انہیں دماغ میں حاضری لائی ہونی ہے موصوف نے یہ بات نوٹس نہیں کی ہوگی؟ کہ مودی نہیں آیا اور آیا کون نہیں آیا کون ہے کہ مودی تو نہیں آیا. چلیں ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ جو سوشل میڈیا پہ ہے تنقید خوش آمد اپنی جگہ. اب پاکستان اور ہندوستان کی خارجہ پالیسی کو جب ہم دیکھتے ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد تو پاکستان کے نمبر تو زیادہ بند ہے نا سر. if and buts is a different story. بابا ویزاوی امریکہ. دوسری بات برائے مہربانی آپ نہ بھولیے کہ پلیز آلسو اپریشیٹ دا فیکٹ کہ مسلم ملکوں میں سعودی عرب اہم ترین ملک ہے. اس نے میوچل ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ پاکستان سے کیا ہے اور وہاں پہ پرنس محمد بن سلمان نہیں تھے. یہاں لیکن ان کے وزیر خارجہ بھائی خود نہیں تھے نا, کو وجہ ہوگی. وہ اس وجہ سے نہیں تھے جس کی وجہ سے کل وہ جو اردوان کا جہاز جو ہے وہ اڑتے رہے. انہوں نے کہا کہ وہ کہیں نیتن یاہو, تو وہ تو لوگ کہیں گے کہ جی جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی طرف اور 2 اسٹیٹ سولوشن والی بات پیچھے رہ جائے گی. تو ایک بہت حوالے سے ایک اور حوالے سے شہباز شریف صاحب اور پاکستان کی تعریف کے ذریعے سعودی عرب کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم آپ کے اتحادی سے خوش ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو ایک چیز پر یعنی کہ ٹرمپ بولا تو ہے لیکن اتنا بھی نہیں. اور جب وہ یہ کہتا ہے اب مثلا یہ کہ اگر آپ ایسے دیکھیں, دیکھیے لیکن سر اس کی دانست میں نیتن یاہو پہ اس نے جینوئنلی اپنا جو پریشر, ورنہ 67,000 آدمیوں کا مرنا مذاق نہیں ہوتا ہے, مستقل وظائف بنوانے. صحیح معنوں میں اس نے اسرائیل کے وزیر اعظم پر اپنا پریشر جو ہے وہ بڑھایا ہے جب نیتن یاہو نے دوحہ پر میزائل. اس پہ ناراض. That was the time where his mind changed. اور جب آپ اسے سارے بھی کرتے ہیں وہ ایک نا میں سن رہا تھا شاید وہ سب ٹائٹل کے ساتھ نا وہ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ تھے شاید. ایک دوسری طرف یہ انتہا یہ ہے یہ بھی اچھا انہوں نے ایک نیا انداز نکالا. میں نے کہا میں نے یار تیرے بچے بڑے چنگے لاتے ہیں, I want to meet your sons. میں کہتا ہوں میں کہا میں ان کو کہتا نہیں, ہوں اس میں شاید یہ بھی کہا کہ وہ مجھے ٹائم نہیں دے رہے ملنے کا. یہ انہوں نے کہا کوئی نہیں, ان کے انہوں نے کہا ہوگا کہ ملک بھیج دیں گا, سیکورٹی کے مسئلے ہوں گے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تعریف اور پاکستان کی تعریف اچھی بات ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا سناوا تینوں تلاوا نون ہوئی تھی. چلو بہرحال ویسے اگر اس میں مودی کی ٹرولنگ بھی یار دیکھیں اب دیکھیں نا, آپ جب مودی کی بات کرتے ہیں مودی کو اتنا جاہل بھی تو نہیں ہے نا سر. دیکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے بھی کہا نا کہ وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہوں اور میں ایک بڑی پاور بھی ہوں, میں 5ویں بڑی اکانومی ہوں. یار 6 مہینے سے ان کی خارجہ پالیسی سٹک ہو کے رہ گئی ہے نا سر. اب وہ یہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی وہاں جا رہی ہے طالبان جن کو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا, تو کہیں نہ کہیں ان کے پاس بھی تو پلان ہوگا نا سر. آپ خود بتاتے ہیں کہ اندرا گاندھی کا حوالہ 3-4 دفعہ دے چکے ہیں. بابا ان کے ذہن میں ہے وہ اندرا گاندھی نے بھی تو ظاہر ہے اس وقت اس کے بارے میں نکسن جو زبان استعمال کرتے تھے, اور میں آپ کے سامنے میرا خیال ہے میں نے 3-4 مرتبہ 2 فرنٹ وار کی میں بات کرتا رہا ہوں کہ انڈیا کی خواہش ہے کہ ہمارے ایسٹ اینڈ ویسٹ دونوں طرف سے ہو. وہ ہمارے دوست جو ہیں دیوبند جو گئے اور وہ جو متقی صاحب کو بلایا وہ بھی اس تھنک ٹینک نے بلایا جو اس کا ہے آپ کے اجیت دیول کا. جی سر, جی سر. تو میں عرض ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ یو کی ناٹ رول آؤٹ, اور ان کی دانش میں اب ہمارا جو پرابلم جو اصل ہو رہا ہے جس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا ہم محض اس لفاظی سے خوش ہیں جی میں نے سوال پوچھا تھا یا ہم نے کوئی حکمت عملی بنا رکھی ہے کہ یہ جو ان دنوں قربت محبت اور گرمجوشی فائدہ کیا مل رہا ہے قومی مفاد کو کسی طرح نہیں قومی مفاد کے علاوہ کہ اس کو آپ کس طرح اکنامک یعنی کہ اکنامک اسٹریٹجک یار اسٹریٹجک تو ہو گئی نا,
स्ट्रेटजी किससे बड़ी और क्या होगी कि 3 दिन से ज्यादा जंग नहीं होने दी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बात यह है कि खल के खुदा के लिए, आम इंसान के लिए, जैसे अयूब खान के ज़माने में जब ताल्लुकात बने थे, बहरहाल इब्तिदा में हमारे यहाँ मैक्सी पाक गंदम नहीं, मैक्सी पाक गंदम आई और बाकी यानी कि बहुत सारे अल्लाह करे कि हम इस तरह को पूरी तरह कैश करा रहे हों। अल्लाह करे एक ब्रेक इकोनॉमिकली ट्रांसलेट कर सके। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे। एक ब्रेक जी। वेलकम बैक। नो सर यार एक मिनट ठहर जाओ मियाँ, वरना बहुत बड़ा मामला हो सकता है। वो क्या? मुझे एक दोस्त ने, मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, मैं बदकिस्मती से इतना वाकिफ नहीं था। कीर्ति से मैं समझा ये खातून होगी। कीर्ति खातून ही होती है ना सर? पता ये चला जी कि नहीं, ये कीर्ति वरदान सिंह जो हैं ये मर्द हैं। कीर्ति वरदान सिंह? ओ भाई मेरे एक दोस्त ने, उन्होंने मुझे उनकी तस्वीर, पिक्चर है तो दिखाएं, पिक्चर भी है। हाँ, उन्होंने जनाब की तस्वीर भेजी है और साथ में उन्होंने लिखा है कि ये यूपी के राजपूत हैं। आप भी राजपूत होने के दावेदार हैं, ये यूपी के राजपूत हैं। हाँ, हम भी दावेदार नहीं, हम और हैं। वो फरमाते हैं कि आपने उनको लेडी कहा है, खातून कहा है। हमने कल भी खातून ही कहा। तो उसने कहा कि ये अगर आप उनको खातून कहते रहे तो आइंदा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पब्लिक न्यूज के खिलाफ होगा। ये मैसेज में लिखा। नहीं अभी वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। हम नाम की वजह से कंफ्यूज। इट्स नॉट योर फॉल्ट, हम नाम की वजह से आई शुड टेक। नहीं देखो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तुमने नहीं, मैंने कहा। चल वो नाम की वजह से कंफ्यूज। नहीं बट हम उसकी आई मस्ट कंफेस एंड आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू माय फ्रेंड। और हमारी जब भी तस्हीह की जाती है, बाखुदा हमारा इतना बड़ा दिल हो जाता है कि हाँ भाई हमें लोग सुन। अच्छा, अब मैं जरा आना चाहता हूँ कि हमने जो मुसलसल ये कहते चले आ रहे हैं आप कि यार जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है फैसल करीम टुंडी साहब, वो बिला वजह रोड़े मत अटकाएं वजीर आला के का जो हलफ बर्दारी और बाकी जो उनका मुकम्मल प्रोसीजर है ताकि सूबा चल सके। अब वही हुआ कि दो दिन डिले करने के बाद आज बिलावल भुट्टो जो उनके चेयरमैन, उन्होंने कहा कि यार स्पेशल जहाज लो और जाके वहाँ पे इसका हल्फ लो। यार एक सीधी सी बात है, मैं एक पहले दिन से बात कर रहा हूँ। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त हमारा हसास तरीन सूबा है। अफगानिस्तान के साथ आपके जो हालात बिगड़ रहे हैं उनको जहन में रखते हुए हमें वहाँ पर अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए वफाकी हुकूमत को कि वो कोई फसाद खड़ा करती नजर ना आए। अच्छा, आप अगर फर्ज करें तहरीक इंसाफ के बानी और कायद जो हैं अली अमीन गंडापुर की क़यादत से मुतमईन नहीं थे, वो कहते हैं कि नहीं भी तुम फारिग और ये मैं नौजवान लगा रहा हूँ सुहेल अफरीदी। 100% चले हम मान लेते हैं। मैंने दावा किया था, मैंने कहा मेरा ख्याल है ये हल्फ उठाने के बाद इनकी पहली तरजीह ये होगी कि 24 और 26 नवंबर की यहाँ बरसी मनाई जाए। वो कहने के बावजूद मैंने ये कहा कि भाई सीधी सी बात है, अगर उनके पास नंबर्स हैं और उनके पास भारी भरकम नंबर है जिसको आप किसी सूरत काउंटर नहीं कर जिसको आप काउंटर नहीं कर सकते, तो खामखा का आप उनको कॉज क्यों दे रहे हैं कि जी हमारा वजीर आला नहीं बनने दिया जा रहा। और बकायदा सोशल मीडिया कैंपेन चलाई बाबा, ये तो एक कि नहीं, आप उनको कॉज दे रहे हैं ना। लेट हिम गेट इलेक्टेड, जो वो इलेक्टेड हो गया, देन लेट हिम टेक ओथ जैसे ही मौसूफ लेते हैं, आप बुलाइए उन्हें एपिक्स कमेटी के इजलास में, कौमी सलामती कौंसिल में बैठ के उन्हें कहें कि भाई साहब आपको नामजद किया है, आप खैर आफियत से माशाल्लाह इलेक्ट हो गए हैं, बड़ी भारी भरकम अक्सरियत, मुबारकबाद, वेलकम। और ये ज़रा जो है वो प्रेजेंटेशन सुन लें कि आपके सूबे के हालात क्या हैं और हमारे अफगानिस्तान के साथ हालात क्या हैं। अब आप फरमाइए कि आपके क्या जज्बात हैं। नहीं सिर्फ एपेक्स नहीं, सिर्फ वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज है सूबे की, वो भी उनको ब्रीफ करेंगी ना। ऑफ कोर्स होता होगा ओ बाबू, आप क्यों मामलात को, सीधी सी बात है, उसके बाद देखें कि वो क्या फरमाते हैं। अब वक्त से उनके आने से पहले ही आपने अच्छा, और वो कर भी कौन रहा है? फैसल करीम टुंडी साहब।
تو ٹھیک ہے وفاق کے وہاں نمائندے ہیں لیکن وہ ایک جماعت کو بھی تو ریپرزینٹ کرتے لیکن ہیں یہ نا. بھی امبیرسمنٹ ہے نا کہ آپ کا چیئرمین آپ کو کہہ رہا ہے، اوپر سے آپ کو وہاں کی آنریبل ہائی کورٹ کہہ رہی ہے. میں آپ اسی لیے یہاں تک تو آپ نوبت کو لا نہیں کہہ نہ رہا ہوں دیں. یار یہاں پر نوبت وہ بھی مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے کی بنیاد پہ بنی ہوئی 4 تھے نا ہاں یہ پرنسپل پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے، ہاں اس کے نمائندہ بھی تو ہیں کنڈی صاحب. تو یار اچھا اس میں ایک اور سازشی تھیوری چل پڑی. وہ کہا صاحب آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں اصل میں وہ چونکہ کزن نہیں ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے، یہ پتا ہے آپ کو کون؟ فیصل کریم کنڈی نہیں ایک شہر سے ہیں یہ مجھے پتا ہے. ننیالی کزن ہے. اچھا نہالی کزن بھی ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ یہ دونوں کزن آپس میں مل کر سہیل، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں تو ہو گیا نا وہ ہر وکٹ پہ کھیلتے ہیں 4 طرف سے. 12 انہوں نے یہ کیا. ٹھیک مجھے فیصل کریم کنڈی صاحب کے اب پھر آخر میں آپ کو کیا ملا کہ پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا اور آپ کے چیئرمین کو پبلکلی آپ کو کہنا پڑا کہ آپ فوری طور پر سندھ کے وزیر اعلیٰ کا جہاز لے کر پشاور پہنچیں اور اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کریں. اس کے علاوہ میں جان کی امان پاتے ہوئے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذاتی طور پر تم جانتے ہو بہت مزدار رہا ہوں. میں یہ ہمیشہ تمہیں کہتا رہا ہوں کہ یار بہت دور اندیش اور مجھے ان کی سیاسی بصیرت اور سیاست اس پہ بہت اعتقاد ہے. اس وقت ہمارے ملک میں جس نوعیت کی تقسیم ہے ہمیں سیاسی محاذ پر ایک نواب زادہ نصر اللہ خان جیسے بزرگ کی ضرورت ہے. اوکے عدنان 1 منٹ ٹھہرو، نصرت 1 منٹ ٹھہرو، بیٹھو ذرا. اور مولانا صاحب رول ویسے پلے کر سکتے کیا تم دونوں کا پرابلم ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ٹھیک. مولانا فضل الرحمان سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ بھی بلاک سہیل آفریدی گیم میں حصہ بنے. اچھا ویسے ایک کوشش کی گئی نصرت صاحب، میں بتاتا چلوں یہ کوشش وہاں خیبر پختونخوا میں کی گئی کہ کچھ سیاسی حلقوں کی جانب سے اور کچھ دیگر حلقوں کی جانب سے کہ کچھ ایم پی ایز جو ہیں خیبر پختونخوا کے ان کو انگیج کر کے سہیل آفریدی کا رستہ روکا جائے اور ایک بڑی بیٹھک میں سیاسی اور مضبوط حلقوں میں اس بات کا پلان آؤٹ کیا گیا کہ ہم کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. یہ کوشش کی گئی واقعی کی گئی، وہ نہیں رک سکا تھا. عدنان صاحب دیکھیے بات سنیں میری، ایک ویری فائن کہ مولانا صاحب کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ایک خبر بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ موو ہی کیوں لیتا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت خیبر پختونخوا میں ایسے حالات ہیں کہ کوئی شخص جو تحریک انصاف کے نام پر صوبائی اسمبلی میں منتخب ہوا ہے وہ اگر اس جماعت سے غداری کرے تو وہ لوٹا کہلاتے ہوئے جو ہے وہ اس کی زندگی دوبر نہیں ہو جائے گی. چلے خواہش تھی اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، وہ نہیں پوری ہوئی. پاپا سیاستدان جب تمہیں اپروچ کرتا ہے نا تو وہ اپروچ کرنے سے پہلے یہ حساب کر کے گھر سے نکلتا ہے کہ میں عدنان کا دل جیت سکتا ہوں یا نہیں. سیاست کے بارے میں انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس کیا ہے. پالیٹکس بنیادی طور پر ہے اپریسیٹنگ دا لمٹس، کہ دوسرے کی حدود و قیود کو فوراً ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور اس سے کئی چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں. آپ نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہ بننے کے لیے جو کوششیں کی آپ اس میں ناکام ہوئے اور یہ میسج دیا آپ نے کہ آپ ویک پوزیشن پہ ہیں خیبر پختونخوا نہیں، اور آپ اس کو ایوائڈ کر سکتے تھے. آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں تھی اپنی کمزوری ظاہر کرنے کی. ٹھیک ہے چلیں. اور میں اس میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے فیصل کریم کنڈی تو پھر بھی ینگ آدمی ہے، ان سے کہیں زیادہ مجھے مولانا فضل الرحمان وہ چلیں جی جب ان کو ایک آواز ملی کہ کوشش کر کے نہیں یار. ایک بریک. ناظرین ویلکم بیک. نو صاحب ہم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ان پر سماعت ہو رہی ہے آئینی بینچ کر رہا ہے. وسیم ہمیں رپورٹ کرتے ہیں. وسیم بتائیے گا کہ آج کی جو سماعت ہوئی اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، ذرا اس پہ رپورٹ کیجیے گا.
बहुत शुक्रिया। देखिए, आज 5वीं समाअत थी जो गुज़श्ता हफ्ते 4 समाअतें हुई और आज 5, और इसमें खासी गैर मामूली समाअत हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसे नहीं होता कि जो बेंच में मौजूद जजेस हैं अगर उनका आपस में इख्तलाफ भी होता है तो वकला से सवाल किया जाता है, मगर आज बेंच जो है वो एक दूसरे से सवालात कर रहा था, एक दूसरे से बहस हो रही थी, बल्कि आप यूँ कहिए कि जजेस आपस में एक नुक्ते पर उलझे भी हैं और वहाँ पर कुछ तलखी भी हुई है और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को रोस्टम पर भी आना पड़ा है और उसके बाद फिर ये मामला जो है आगे बढ़ा है। तो तफसीलात उसकी कुछ यूँ हैं कि जैसे हम गुज़श्ता हफ्ते भी रिपोर्ट करते रहे हैं कि अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर जो अब तक की मजमूई 36 दरखास्तें हैं उस पर समाअत आखिर बेंच कौन सा करेगा। 8 रुकनी ये बेंच जो है वो अभी सिर्फ इन नुकात पर दलाइल दरखास्त गुजारों के ले रहा है और उस पर बहस चल रही है कि क्या फुल कोर्ट तश्कील दिया जा सकता है, और फिर अगर फुल कोर्ट तश्कील दिया भी जा सकता है तो वो कितने जजेस पर मुश्तमिल होगा या फिर ये आईनी बेंच सुनेगा। तो बहरहाल पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आबिद जुबैरी, उनके दलाइल जारी हैं। आज भी यही नुकता था। वसीम, आपने बता तो दिया, लेकिन मैं चाहूंगा अगर कुछ 1 नुकात अगर आप बताना चाहें जो जजेस के दरमियान मुकालमा हुआ, वो क्या थे? जी, मैं उसी तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तो जब आबिद जुबैरी साहब दलाइल दे रहे थे तो उनका नुकता ये था कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अब हुआ ये कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है, आइन का आर्टिकल 191 मौजूद है, तो ऐसी सूरत हाल में हम फुल कोर्ट कैसे तश्कील दे सकते हैं। तो जवाब में जस्टिस आयशा मलिक ने उस पर ऑब्जर्वेशंस दी कि कई ऐसे अदालती फैसले मौजूद हैं जिनके मुताबिक फुल कोर्ट तश्कील दिया जा सकता है, और ये भी ऐसा कहीं नहीं होता कि आइन का कोई हिस्सा या कोई कानून जब वो चैलेंज शुदा हो, अदालत उस पर समाअत कर रही हो, तो उस पर इन्हसार नहीं किया जा सकता। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम जरा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स देख लेते हैं कि क्या रूल्स भी फुल कोर्ट की इजाजत देते हैं। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 50 साल पहले रूल्स बने थे और अब फिर इस साल हमने उन रूल्स में अमेंडमेंट की है और उन रूल्स को सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने मंजूरी दी है। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक दोबारा उनसे मुखातिब हुई और कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स फुल कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी थी, बल्कि वो सर्कुलेशन से मंजूर हुए थे, और मुझे पता इसलिए है कि मैंने उस पर अपना इख्तलाफी नोट भी लिखा था। जस्टिस जमाल मंदोखेल दोबारा बोले, उन्होंने कहा कि यहां इस अदालत में मुझे झूठा कहा जा रहा है। अब कार्रवाई तब ही आगे बढ़ेगी कि जब हम ये हकायक जो है सबसे पहले सामने रखेंगे। फिर उन्होंने अदालती अमले से कहा कि जी वो जो फुल कोर्ट है उसकी जिसमें रूल्स की मंजूरी हुई थी उसके मिनट्स मंगवा लीजिए। अभी अमला जो है उनकी मिनट्स गालबन ले रहा था और जजेस में तकसीम भी कर रहा था, तो उसमें फिर समाअत आगे चल पड़ी। आबिद जुबैरी मजीद आगे दलाइल देने लगे, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने दोबारा कहा कि जी आपने रिकॉर्ड मंगवा लिया है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं वो एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि मैं ये सारा मामला अब कौम के सामने रखूंगा, बराह रास्त नशरियात हो रही हैं, मुझे झूठा कहा जा रहा है, जब तक यहां से क्लैरिटी नहीं होती फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फिर उन्हें टोकते हुए कहा कि आज तो इंटरनेट के मसाइल हैं, ये मामला बराह रास्त नशर नहीं हो रहा, जमाल साहब आपको पूरी कौम नहीं देख रही। जिसके बाद फिर जब वो मिनट्स ऑफ मीटिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे जजेस में, तो भी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उन्हें कहा कि जस्टिस आयशा मलिक जो है वो दुरुस्त कह रही हैं, रूल्स जो हैं वो समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर हुए थे, फुल कोर्ट उस पर नहीं बैठा था। जिसके बाद तलखी इसका तो बढ़ चुकी थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्हें फिर रोस्टरम पर आना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप जो बहस कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है, इसे इस तरह पब्लिक फोरम पर खुली अदालत में डिस्कस ना किया जाए। जिसके बाद फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दबे लफ्जों तस्लीम भी किया कि जी हाँ वो शायद सर्कुलेशन से ये रूल्स जो है वो मंजूर हो गए हों। जिसके बाद आखिरी 15 मिनट जो है जब ये सब कुछ हो चुका था तो फिर उस समाअत को बराह रास्त नशर किया गया। गालबन इंटरनेट जो है वो सर्विसेज कुछ बहाल हुई थी, तो उस सारी सूरत हाल में फिर अगले 15 मिनट जो है वो सिर्फ आबिद जुबैरी बोले, कमरा अदालत में मुकम्मल खामोशी थी, किसी जज की जानिब से कोई सवाल नहीं किया गया। अच्छा, जो आबिद जुबैरी साहब के आर्गूमेंट थे उसमें बुनियादी नुक्ता क्या था जो आखिरी 15 मिनट उनको मौका मिला? देखिए, वो बार बार मुख्तलिफ अदालतों के फैसलों के हवाले देते रहे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को भी उन्होंने कोट किया, और उनका मुनीर मलिक साहब का, हामिद खान साहब का मरकजी नुक्ता यही है कि चूंकि ये 26वीं आईनी तरमीम हम चैलेंज कर रखे हैं, आप उस पर इन्हसार करते हुए कोई फैसला नहीं दे सकते। कलेक्टिव विजडम की उन्होंने बात की कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने, मगर चूंकि अब 26वीं तरमीम के तहत भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, तो उन जजेस के आने से पहले वाला अक्टूबर 2024 वाला फुल कोर्ट जो है, जो 16 जजेस पर मुश्तमिल था, वो फैसला करें और आप इस पे जुडिशियल ऑर्डर जारी करें। तो बेंच अभी भी वसीम, आपने लास्ट टाइम भी बिल्कुल यही रिपोर्ट किया था, लेकिन टाइम की कमी के बायस हम आपसे पूछ नहीं पाए थे। ये जो नुक्ता है
کہ ایک تو فل کورٹ سنے اور دوسرا وہ والا فل کورٹ سنے جو تب ہوا کرتا تھا. تو اس پر بینچ نے کوئی ریمارکس دیے ہیں؟ دیکھیے ججز کی جانب سے یہی بار بار کہا جاتا رہا کہ وہ ایک ہی چیز دہراتے ہیں کہ ہم آئین کے پابند ہیں, 26ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے. زیادہ تر ججز جیسے سمین الدین خان, جسٹس محمد علی مظہر, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ آئینی بینچ ہی اس مقدمے کو سنے گا. جسٹس جمال مندوخیل کی آج سے قبل یہ انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ وہ والا 16 ججز والا فل کورٹ نہیں, کولیکٹیو وزڈم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اب جب اسٹرینتھ 24 ہے تو یہ والا فل کورٹ سنے. مگر درخواست گزار یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ 8 ججز اسی امینڈمنٹ کے تحت لائے گئے ہیں تو وہ نہیں سن سکتے. ایک جج اپنے کاز کا مقدمہ اپنے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج 5ویں سماعت تھی, 36 درخواستیں ہیں, ابھی تک صرف 3 درخواستوں پر دلائل جو ہیں وہ غالباً کل تک کمپلیٹ ہوں گے, اور صرف اس نقطے پر کہ بینچ کون سا سنے گا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس امین الدین خان 1 دسمبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, تو اگر بینچ کا کوئی ایک ممبر ریٹائر ہو جاتا ہے تو بینچ ٹوٹ جاتا ہے, پھر سے نئی تشکیل ہوگی. ٹھیک ہے وسیم, یہ معاملہ مزید لمبا ہوتا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ وسیم. 26ویں ترمیم اسی طرح رہے گی جیسے ہے, کام لمبا ہو جائے گا. 36 درخواستوں سارے معاملات. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.